पर मैं इत्थे अज तो 5-6 इलैक्शन देख ले कि 6 इलैक्शन इत्थे लिफाफे जी आए, ये भी लिफाफे जी आना। कोई इलैक्शन का कोई प्रोसैस इन्होंने अडोप्ट नहीं किया, जद कि साड़ी वार्डबंदी हुई है। तुसी अज भी निगाह मार लो वार्डबंदी की, किसी कंध से 6 महीने पहला वार्डबंदी हुई सी, कोई अज तक कंध से कोई लिस्ट नहीं लाई। अफसर भी कह के देख लिया, जिस दिन मैंने पता लगा 3 महीने पहला मैं वही कंप्लेंट लैके यार साहब को गया, वो कहते थोड़ा टाइम बाड़ हो गया, तुम ऑब्जेक्शन नहीं दे सकते। संविधान होंदा SC साडा उस वार्ड दे विच एक ही है, SC रख देंगे उत्थे SC 2 4 6 चाहिए है ना, एक ही SC है, वो तो उन्होंने परोस के सीट देती, मुल देती, लैके पैसे लैके देती, किदा देती। पहला तो साडा डकैत सीगे, साडे राणा के भी महा डकैत सानू टक्करे। साडा ये इलैक्शन नहीं हो रहा, साडा PACL और यूनियन का सौदा हो रहा है। काली अखड़ा है, वो 20 साल पहला इतों गड्डी 2017-7 गड्डी बेच चुका। अज मैं हुण भी फाइल चैक करके आया, वो अंदर RC भी है नहीं, वो कोल गड्डी भी है नहीं। हुणी तो परे धक्का मैं होर की बयान कर सकदा। एक नूं नहीं भी इत्थे किहड़ा कहंदा भी मैनूं नहीं पता, मैनूं कल पता लग्या। कोई इत्थे ये काम नहीं है। इत्थे 15-20 दिन का महीने 20 दिन पहला जानी कि लगभग पूरे 20 दिन पहला हर किनूं पता भी इत्थे 2 लेडीज वार्ड है, भी जिहड़ा जोग भी आ साडा शांतिमई ढंग नाल जे इलैक्शन होऊगा, जिहड़े बंदे दा बैठ गया कोई आपस विच बैठ गया वो अज्जे घोषित हो जाना, जिहड़ा नहीं बैठदा कोई भी जिहड़े इलैक्शन होने आ जी वो इलैक्शन साडे 9 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਊਗੇ। ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭੰਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ पा सकणगे। जिहदी करंट गड्डी चलती है जी, वो तुसीं इन्हां ते भी साडे बंदियां ते भी तुसीं होर भी अपना कर सकते जी। मेरे हिसाब नाल जिहदी गड्डी जो भी गड्डी चल रही इस टाइम ते करंट जिहदा एक्टिव खाता चल रहा वो वोट पाउण दा अधिकार हैगा, चाहे उहदे विच किसी ने गलती नाल उहदा लिखोगे मिसटेक लिखोगे, उन्होंने मान लिया वा भी असीं उहदी वोट पवावांगे। तुसीं अप्पर भी देख सकते, सानूं तां इह पता लग रहा भी अगले 6 महीने ते पहलां जो एक बंदा साडा आया भाई रोहत कालिया जी, ਉਹਦੀ 6 महीने तो पेमेंट चल रही, वो भी मेरे वीर ने किसी ने गड्डी बेची है, ये नहीं मैंने पता क्या होया भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टीवी प्राइम। मानयोग हाई कोर्ट के संक्षेप के बाद नंगल ट्रक सोसाइटी में चुनाव की घोषणा हो गई और बीते कल सोसाइटी की तरफ से चुनाव के संबंध में सोसाइटी की दीवारों पर नोटिफिकेशन भी लगा दिया गया था, जिसके चलते आज सुबह से सोसाइटी में चहल पहल देखने को मिल रही है। आज पेपर दाखिल करने के लिए सुबह 9 से 11 बजे तक समय रखा गया था, जिसके चलते अलग अलग वार्ड से चुनाव के उम्मीदवारों ने अपने अपने पेपर दाखिल किए, जबकि बनाए गए 7 वार्ड में से 2 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे, जिसमें से वार्ड नंबर 5 से किसी भी उम्मीदवार ने पेपर दाखिल ही नहीं किए, जबकि वार्ड नंबर 1 से मात्र एक होशियार सिंह ने पेपर दाखिल किए। वार्ड नंबर 2 से कांता देवी और शारदा देवी ने पेपर दाखिल किए। वही वार्ड नंबर 3 से 4 लोगों ने पेपर दाखिल किए, जिनमें आकाश उप्पल, तरलोक सिंह, हरदीप सिंह और शुभम ने नामांकन दाखिल किए। वार्ड नंबर 4 से 3 लोगों ने पेपर दाखिल किए, जिनमें मनमोहन कुमार, बलवीर सिंह और दीपक शर्मा शामिल है। वार्ड नंबर 6 से 3 लोगों ने पेपर दाखिल किए, जिनमें अमरजीत सिंह, हरजीत सिंह, भाग सिंह शामिल है, जबकि वार्ड नंबर 7 से रोहित कुमार और कमलदीप सिंह ने अपने अपने पेपर दाखिल किए हैं। सोसाइटी में चुनावों की प्रक्रिया शांतमयी ढंग से हो रही है, परंतु पुलिस की तरफ से अपने इंतजाम पूरे करते हुए काफी संख्या में पुलिस बल भी यहां डिप्लॉय किया गया था। वही एक तरफ से नरेंद्र राणा ने आरोप लगाते हुए इस सारी चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठा दिए और कहा कि यह सब राजनीति से प्रेरित हो रहा है, जबकि बलवीर सिंह ने इस सारी प्रक्रिया को सही बताया। तो आओ सुनते हैं दोनों की बात। नंगल से पंजाब टीवी प्राइम के लिए राकेश राणा की रिपोर्ट। इस सोसाइटी का मैंबर है, मेरी मैंबरशिप 991 नंबर है।
ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਏ ਵੀ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਹੀ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਹੀ ਆਣਾ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਧ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ AR ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ objection ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2018 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ, 1 SC ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ? SC ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, SC ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ SC 2 4 6 ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ SC ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸੀਟ ਦੇਤੀ, ਮੁੱਲ ਦੇਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਰਾਣੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ 7 8 9 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ 7 8 9 ਨੂੰ ਕੱਲ 6 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, 7 8 9 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ, 7 ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ, 8 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣੇ ਆ, 9 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾਣੀ ਕੰਧ ਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਕੰਧ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖੜਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਕੈਤ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਮਹਾ ਡਕੈਤ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ PACL ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਿਸਟ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ, ਸਾਡਾ 2000 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2000 ਤੋਂ 650 ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰੰਟ ਜਿਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲੀਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 2017 'ਚ 7 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ RC ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਧੱਕਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੋਟ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ RC ਤੇ ਓਨਰ ਹੋਵੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 20 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ? ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਰੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਛਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਖੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ? ਨੇਤਾ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਪਲੀ ਭਤੀਜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਚੱਕਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੁਝ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ KP ਰਾਣਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਛੋਣੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਇਹ ਡਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੇ ਅਮਨ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਭਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਆਹ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਕਾਲੀਏ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ RC ਦੱਸੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੱਸੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਫਿਰ? ਜਵਾਬ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਬਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨ 5 ਸਾਲ ਇਹਨੀ ਮੇਰੀ ਕਸਾਈ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ 2007 ਚ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਰਮਨ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਉਹੀ ਵਰਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਗਮਨ ਕਰਕੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਲਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਦਾਇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਣ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ था ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ 100 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਰਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਈਏ? ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ 1500 ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 85,000 ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਰਡਰ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਆ। ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਬਣਾਏ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2007 ਚ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। 7 ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ 6 ਲੱਖ ਖਾਧਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛੜਕਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਛੜਕਾਤਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ PACL ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ? ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਡਿਸਪੂਟ ਪਿਆ ਵੀ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਬਾਏ ਲਾਜ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੀਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 2018 ਦਾ ਐਕਟ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਥਾ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਥੜੇ ਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਪਨੂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਰਾਤ ਬਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਦੂਏ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਊਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਊਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 2 ਹੈ ਜਾਂ 3 ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ PSCL ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਕ ਗਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੱਗਿਆ ਵਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭੰਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਲਾਜ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਾਜ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਚਾਉਣੇ, ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ
ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੋ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ VOTING ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨਐਕਟਿਵ ਵੋਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ? ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਟ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਟ, ਜਿਹਦਾ ਐਕਟਿਵ ਖਾਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਮਿਸਟੇਕ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਵੇਰਵਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਬਾਈ ਰੋਹਤ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ। ਲਿਖਤੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਲਿਖਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ।